ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਬਿਲकुल, अगर खबरों की गल करिए ढेर सारिया खबर साडे कोल ने ते खास खबरों की गल कर लवां तां संगरूर जिमनी चोण नूं लैके जो गल्लां आ रहीआं ने कि भगवंत मान साडे दे पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान दी जो भैण मनप्रीत कौर ने वो उत्थों शायद चोण लड़ सकदे ने। इस दे उपर आपां चर्चा करांगे ते नाल दी नाल अग्गों अगर गल करिए राज सभा चोणां नूं लैके चेहरिਆਂ नूं लैके बड़े सवाल खड़े हो रहे ने कि हुण एक बार फिर तो दिल्ली तो चेहरे दिखणगे या फिर पंजाब सरकार जो है पंजाब तो चेहरिਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ मुफ्त बस सफर बंद करने की जो अफवाह सी वो क्लीयर कर दी गई है, साफ कर दी गई है ट्रांसपोर्ट मंत्री वालों। उसकी भी जो है विस्तार विच गल जरूर करांगे ते नाल दी नाल सिख कैदियों की रिहाई लई जो कमेटी बनाई गई है आखिर उसदे विच हुण सुखबीर बादल का विरोध क्यों हो रहा है उसदे बारे भी विस्तार दे विच जानकारी डल्ला जी तो जरूर लवांगे। सब गल्लां सब खबरां दे उपर चर्चा करांगे ते अखीर दे विच नवजोत सिंह सिद्धू बारे भी जो कुछ खास खबरां आ रही ने उहदे बारे चर्चा जरूर करांगे। ते डल्ला जी सब तो पहला संगरूर जिमनी चोण की गल कर लईए। भगवंत मान दी भैन मनप्रीत कौर दा उत्थों चोण लड़े जाने की गल कही जा रही है, हालांकि कुछ उन्हां वल्लों ऑफिशियली गल नहीं कही गई है कि वाकई उत्थों चोण लड़नगे या नहीं। असल च 2-3 दिनों तो मीडिया दे विच खूब चर्चा इस गल दी हो रही है हरजोत जी कि भगवंत सिंह मान होना दे भैन मनप्रीत कौर उत्थों चोण लड़ सकदे ने। पहलां अध्यापक सी और बड़े सरगर्म रहे ने भगवंत सिंह मान होना दे चोण प्रचार दे विच और बड़े सूझवान ने और भगवंत मान की तरह उन्होंने भी भाषण करन दी जिहड़ी शैली है वो बड़ी जबरदस्त है और उन्होंने जिहड़ी उन्हों दा जिहड़ा सुभाव है वो भी वोटरां नूं प्रभावित करने वाला है जी। अजिहे दे विच बहुत सारे लोग ये महसूस करते हैं कि जदों आम आदमी पार्टी दे विच भगवंत मान दे कद दा कोई होर उम्मीदवार सानूं नहीं दिख रहा ते क्यों ना भगवंत सिंह मान होना दे जिहड़े छोटे भैन ने मनप्रीत कौर उन्होंने ही उम्मीदवार बना लिया जाए। ये पिछे दो गल्लां मुख तौर पर कीतियां जांदियां ने। एक तो ये कि किते ना किते पार्टी ये सोचती है कि भगवंत मान दे परिवार दे नाल संगरूर हलके दे लोकां दा जुड़ा है ते अगर भगवंत मान दे परिवार चों उम्मीदवार आएगा तो पंजाब दे लोकां नूं ये लगेगा कि असीं मुख मंत्री भगवंत मान नूं ही वोट पा रहे हां। एक तरीके नाल ये कुछ लोकां दा ओपीनियन है इस तर्क पिछे। दूसरा आम आदमी पार्टी ये सीट हर हालत दे विच जितना चाहेगी क्योंकि ये VVIP सीट बन गई है और मैं पूरी उम्मीद नाल कह सकदा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के कौमी प्रधान और भाजपा की देश भर के मंत्री लगातार इस सीट ते संगरूर हलके ते चोण प्रचार करनगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सीट जित के ये सुनेहा देने की कोशिश होएगी कि पंजाब च असी अपना आधार स्थापित कर लिया अते असी बिना किसी दे समर्थन तो संगरूर की सीट जित्ती है जिहड़ी कि अज तक भाजपा अपने दम ते मालवे चों सीट नहीं जित सकी। भाजपा अपने दम ते देखो फिरोजपुर दे विच मालवे च फिरोजपुर च भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है लेकिन जिहड़ा संगरूर है मैं उन्होंने मालवे का गढ़ कहना। मैं भी संगरूर तो संबंधित हाँ, संगरूर ही मेरा पिंड है बड़वर। हुण ये 2-3 फैक्टर ने जिहड़े हरजोत जी ये बहुत प्रभावी करने वाले फैक्टर ने। हुण तीसरे फैक्टर की गल करदा। तीसरा फैक्टर ये आम आदमी पार्टी ये कदे भी नहीं चाहेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी के हथों हारे या वो किसी होर धिर दे हथों हारे। हालांकि संगरूर च कांग्रेस, अकाली दल या संयुक्त अकाली दल या होर किसी पार्टी च एडी ताकत नहीं दिखती कि वो आम आदमी पार्टी नूं हरा सके, पर भारतीय जनता पार्टी हाल की घड़ी क्योंकि कौमी पार्टी है पंजाब च बड़ी मजबूती दे नाल वो काम कर रहे ने, किसानां दे हक दे फैसले कर रहे ने। इस करके आम आदमी पार्टी लिए ये वकार वाली गल होनी है कि असी किसी कीमत ते बीजेपी तो ना हारीए। अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी तो हार गई हरजोत जी सारियां पार्टियां ने यह भंडी प्रचार कर देना है कि जिहड़ा
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੀਡ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਚ 9 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ 1 MP ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ 4 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਹੁਣ 4 ਤੋਂ 2019 ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ 1 ਤੇ ਹੁਣ 2022 ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ 1 MP ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ MP ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹਾਂ, 92 ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। 2 ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਸੋ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1 ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਗਣਿਤ ਹੈ ਇਹ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੁੱਕੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2024 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। 92 ਵਿਧਾਇਕ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ, ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ 2 ਰਾਹ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਵੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਾਅ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੂਸਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕਾਬਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਸਾਨ ਬਣਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 14 ਅਗਸਤ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕੌਮੀਅਤ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਹਜੇ ਵਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 24 ਮਈ ਹੋ ਗਈ, ਦਿਨ 6 ਜਾਂ 7 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਈ 30 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 31 ਦੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਨ 6 ਜਾਂ 7 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਦੇ 2 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ NRI ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ NRI ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੇਜ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੇਜ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਲਓ,
ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮੋੜਾ ਮੋੜ ਦੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਬੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ। ਜੀ ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਦਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਣਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਸਿੱਧੂ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਕਿਤੇ ਪਿਛੜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਮੈਂਬਰ 2 ਮੈਂਬਰ ਫੇਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਗਰ ਸਿਆਸਤ ਘੁੰਮੇਗੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਦ ਕਿੰਨੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਵਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ECG ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੇ, ਅਗਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਲਾਦ ਫਰੂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗੀ।
जी 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 बिल्कुल ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਸਮਝੇਗੀ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਜੋ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।